Hello students, now we are going to see the next point. Electrical intensity for a plane infinite sheet. The last lecture we have seen the electric field around the non-straight wire, and that wire is said to be infinite. Why the wire is said to be infinite? Because the point at which we are finding the electric field, the distance of that point from the wire is much less than the length of wire. That's why wire is considered as a infinite wire. Here also we are taking an infinite sheet, means the length of the sheet is much larger than the point from the sheet. So that length is much larger, means it is said to be an infinite sheet, because the point at which we are finding the electric field, that point distance is much less than the length of the plane infinite sheet. So that will be the third application of Gauss theorem. Gauss theorem चं हे third application आहे. Infinite plane sheet which is charged. आता या केस मध्ये चार्ज झाले म्हणजे काय बघा. This is the plane sheet. Charges are there, means the sheet is said to be charged. The sheet is said to be charged. Around this point, at some point P, we are going to find an electric field. So that point is at a distance r, which is much less than the length of this plane sheet. That's why this sheet is said to be a infinite sheet. So number of electric lines are coming out. So this is said to be side view, or tilt view. If I draw this diagram instead of two dimension, in one dimension, the diagram would be like this. Diagram अशी होती, शीट अशी होती, त्यात कशी घेतली शीट अशी घेतली, अशी होती बघा शीट, आता अशी घेतली. डायरेक्ट काय मिळालं आपल्याला, एकच प्लेन मिळाला. म्हणजे काही इथे चार्जेस आहेत. चार्जेस आर देयर. That is said to be a side view. This is said to be a tilt view. This is said to be a only side view. मग याच्या अराउंड कुठला तरी पॉइंट घ्यायचा. This is said to be point P. At this point we are finding the electric field intensity. So this point is said to be at a distance r. Now we know that the property of lines of force always starts from positive point. Means this is the positive charge. This is said to be positive charge from which lines of force are emerging. Now this sheet having two sides. This is side 2, and the side which is in the front face, that is said to be side 1. म्हणजे बघा, if this is the sheet, this is one side and this is another side. So this sheet is said to be charged, means on one side there is a charge, on the another side there is a charge, means this is said to be a fully charged. Here also electric lines of force coming out. Here also electric lines of force are coming out. So lines of force coming from one face, lines of force coming from the other face of the sheet. Is it clear? Now we are going to find at a particular point. At a particular point which is at a distance r, that electric field we are going to find here. How to find the electric field? As we know, lines of force are oriented in this direction. These are lines of force oriented in this direction. Again, this is one side of the sheet. On the other side of sheet, these are the lines of force oriented from the other side of the sheet. This is one side, and this is other side. Keep in mind the sheet, the plane sheet is said to be charged. The plane sheet is said to be charged. म्हणजे काय, ही जर शीट कन्सिडर केला तर ही साइड पण चार्ज असणार आहे, आणि एक प्लेन शीट आता ही 4 डायमेन्शन मध्ये आहे. याला बघा, इट इज लुक्स लाईक अ क्यूब. याच्याऐवजी मी जर सिंगलच घेतलं तर ही एक शीट झाली, पण शीटची ही बाजू कशी आहे, दिस साइड इज सेड टू बी चार्ज and this another side is said to be also charged. Another side is also said to be a charged. Then electric lines are coming perpendicular to the sheet surface. Electric lines are coming out perpendicular to the surface.
या डायरेक्शनला तुम्हाला काय करायचं, या एका पर्टिक्युलर पॉईंटला काय करायचं आहे, इलेक्ट्रिक फील्डचं कॅल्क्युलेशन, म्हणजेच त्या पॉईंटला इलेक्ट्रिक फील्ड किती आहे हे तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे. इज इट क्लिअर? काय करायचं याच्यामध्ये समजलं का तुम्हाला, प्लेन शीटच्या बाजूला एक पॉईंट घ्यायचा, त्या पॉईंटला किती इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू धिस इन्फायनाइट प्लेन शीट किती आहे ते कॅल्क्युलेट करायचं आहे. इन्फायनाइट का, त्याची लेंथ आणि हे डिस्टन्स हे कम्पॅरेटिव्हली खूप व्हेरिएबल आहे, म्हणजे याची लेंथ खूप जास्त आहे कम्पेअर टू धिस डिस्टन्स, त्यामुळे या शीटला काय म्हणायचं, इन्फायनाइट शीट. अगदी सिंपल पॉईंट आहे. ओके, नाउ for finding the electric field intensity, Gauss always consider a imaginary Gaussian surface. So we can consider here an imaginary cylinder because cylinder is said to be most symmetrical surface for finding the electric field intensity of any surfaces. हा surface घ्या की दुसरा कुठला surface घ्या. मग बघा या केसमध्ये हे तुम्हाला समजलं का, इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स दोन्ही साईडला आहेत फॉर दिस प्लेन शीट. देन हाऊ टू फाइंड दिस? Here I can consider a cylinder. त्या ठिकाणी पॉइंट कुठला आहे, P. On one side, this point P at a distance R from the charges. Charges दोन्ही साइड आहेत. Okay. At the same distance, another distance R on the second side of the sheet. Sheet having two sides. This is one side. And this is said to be other side. So second side is at a distance, are both these distances are same because of symmetry of the cylindrical shape. Cylindrical आपण काय घेतला, कारण cylindrical shape ला इलेक्ट्रिक फील्डचे कॅल्क्युलेशन अगदी अप टू द मार्क येतं, कारण परपेंडिक्युलर टू सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी 0 असते आणि पॅरलल टू दिस टू फेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड काय असते, मॅक्सिमम असते. म्हणजे ही फिगर मी अशी काढली, याच्यामध्येच फिगर कशी कॅल्क्युलेट करतो बघा. दिस इज पॉईंट पी, सो दिस इज सेड टू बी अ सिलेंडर फ्रॉम वन एंड. ओके, हा पण इथं सिलेंडरच आहे लक्षात घ्या, आणि अदर एंडला कसा आहे, असा सिलेंडर आहे. ओके, हा पॉईंट पी आणि हा पॉईंट पी दोन्ही सेम डिस्टन्सच आहेत ना, बरोबर. आता हा दिसतोय का सिलेंडर, म्हणजे हे पेन, दिस इज अ सिलेंड्रिकल शेप असा आहे. याला फ्लॅट सरफेस कुठे आहे सिलेंडरला, हियर इज अ फ्लॅट सरफेस अँड हियर इज अ सेकंड फ्लॅट सरफेस अँड दिस इज सेड टू बी कर्व्ड सरफेस. दिस इज सेड टू बी कर्व, हा कर्वच आहे ना सिलेंडरचा. दिस इज सेड टू बी अ कर्व सरफेस अँड दिस इज सेड टू बी अ फ्लॅट सरफेस. बघा फ्लॅट सरफेस, दोन फ्लॅट सरफेस असतात सिलेंडरला, हा एक आणि हा दुसरा. हे काय आहे, कर्व सरफेस. सो आय कॅन ड्रॉ हियर कर्व सरफेस लाईक दिस. हे कर्व सरफेस आहे का, लक्षात घ्या. Now let us find out electric intensity. I can consider this area. I can consider this area for one flat surface. हा फर्स्ट फ्लॅट सरफेस आहे सिलेंडरचा, हा दुसरा फ्लॅट सरफेस आहे सिलेंडरचा, आणि हा तिसरा काय आहे, कर्व सरफेस. तिसरा काय घेतो, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर. ओके, एरिया. आता बघा इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन कशी आहे, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन लाईक दिस. Correct? Electric field direction is like this on one side. On the another side, electric field direction is like this. Okay? Within this, there is a presence of the cylinder. Same radius on one side, same radius on the other side from the center. म्हणजे याच्या सेंटरला पण काय असणार आहे, चार्जेस असणार आहेत. याच्या सेंटरला पण काय असणार आहे, चार्जेस असणार आहेत. If you consider this is as a Gaussian cylinder. ओके, दिस इज वन फ्लॅट सरफेस. ds कुठे आहे बघा, ज्या डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड आहे, द डायरेक्शन अलॉंग विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज देअर, ऑन द सेम डायरेक्शन ds. हा दिसतो का ds बघा. बघा मी फिगर आणखीन एक्स्ट्रापोलेट करतो. दिस इज सिलेंडर. ओके, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वन साइड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अदर साइड. These are the charges inside the cylinder. Okay, and here is said to be, these are the curved surface. Curved surface कुठला तरी एखादा घेतो. This is ds. म्हणजे हा एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर कसा आहे, एरिया वेक्टर कसा आहे, सरफेसला नॉर्मल
the direction along which surface or area vector is oriented, angle between these ds and E is what? 0 degree. ज्या डायरेक्शनला इलेक्ट्रिक फील्ड त्या डायरेक्शनला काय आहे? एरिया वेक्टर. इकडे ज्या डायरेक्शनला इलेक्ट्रिक फील्ड त्या डायरेक्शनला काय आहे? एरिया वेक्टर. इज इट क्लिअर? या डायरेक्शनला काय? एरिया वेक्टर. आता इथं मी घेतो हा सरफेस घेतो, एरिया वेक्टर कुठे आहे? इकडे आहे, म्हणजे हा थर्ड सरफेस होता. हीच फिगर इकडे काढते मी फॉर मोर एक्सप्लेनेशन. ds आणि E मध्ये अँगल किती आहे? 90. Okay, so I am getting the three surfaces, one flat surface, second flat surface and third flat surface. I am going to integrate all these electric field intensity across the flat surfaces and curved surfaces. मग एका कर्व सरफेसला अँगल 90, तर इथल्या सरफेसला सुद्धा काय असणार आहे? कर्व सरफेसला अँगल 90 असणार आहे. इथला कर्व सरफेस घेतला तर एरिया इकडे असणार आहे, एरिया वेक्टर इकडं, इलेक्ट्रिक फील्ड इकडं, इलेक्ट्रिक फील्ड इकडं आहे. हा जो इकडचा एरिया घेतला सिलेंडरचा, बघा दिसतंय का? सिलेंडरचा मी जर हा एरिया घेतला कर्व तर एरिया वेक्टर इकडे आहे, म्हणजे एरिया वेक्टर इकडे आहे, इलेक्ट्रिक फील्ड इकडे आहे, दोघांमध्ये अँगल किती आहे? 90. म्हणजे सगळ्या कर्व पोझिशनला एरिया वेक्टर आणि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किती असणार आहे? 90. म्हणजे दे आर सेड टू बी इन अ परपेंडिक्युलर पोझिशन. सो हियर हाऊ टू फाइंड द फ्लक्स? हाऊ टू फाइंड द फ्लक्स? द फ्लक्स या ठिकाणी लिहितो, आय कॅन राईट देअर. The flux across plane infinite sheet. Now I am not going to discuss construct the imaginary cylinder whose point P, which is at a distance r from one side and again at a distance r from the other side. The same electric lines of force are coming from one side, same electric lines of force coming from the other side. Electric field intensity is same from the both the sides of the plane sheet. That will be the only explanatory part. But our point of discussion is how much field is present here. So that field I am going to find here. The flux across the plane infinite sheet is total flux. Okay, total flux is equal to what? Integration over closed surface. Okay, E into ds. पण मला इथे इलेक्ट्रिक फील्ड किती बघायचे, इथे किती बघायचे आणि या सरफेसला म्हणजे परपेंडिक्युलर सरफेसला किती बघायचे. So I can divide this integration into three forms. One field at one flat surface ला किती field आहे? EDS plus second flat surface ला किती आहे? आता EDS plus third म्हणजे कुठला? कर्व surfaces. या ठिकाणी ब्रॅकेट मध्ये लिहितो बघा, कर्व surfaces of cylinder. It is said to be E bar dot ds bar. So that is said to be flux. हे नंतर आपण कंबाईन करत बसायचं आहे. पहिल्यांदा फ्लक्स किती लिहून घ्या. phi is equal to integration E ds cos theta for one surface, one flat surface. Second flat surface ला किती फील्ड आहे? E ds cos theta एवढा फ्लक्स आहे सेकंड फ्लॅट सरफेसला, नॉट फील्ड. थर्ड कर्व surfaces, not flat surfaces. E ds cos theta is equal to फर्स्ट सरफेसला काय असणार आहे? अँगल बिटवीन E ds 0 डिग्री, म्हणजे या ठिकाणी डायरेक्ट लिहू का? cos 0 is 1, म्हणजे इथे काय झालं? डायरेक्ट 1. आणि याची व्हॅल्यू काय झाली? cos 0 is 1 प्लस सेकंड फ्लॅट सरफेसला काय असणार आहे? बघा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिव्हर्स आहे, बरोबर आहे, आणि एरिया पण कसा झाला आहे? रिव्हर्स आहे ना या डायरेक्शनला. बघा ना, इकडे इलेक्ट्रिक फील्ड आहे या सरफेसला आणि इकडे सरफेस एरिया म्हणजे एरिया वेक्टर आहे. मग डायरेक्शन कशी निगेटिव्ह, ई पण निगेटिव्ह असणार आहे, डीएस पण निगेटिव्ह असणार आहे. इकडे पॉझिटिव्ह, इकडे निगेटिव्ह, पण निगेटिव्ह काय असणार आहे? पॉझिटिव्ह. त्यामुळं इथं परत काय दोघांच्या मध्ये अँगल 0. सो आय कॅन डायरेक्ट राईट हिअर ई डी एस प्लस थर्ड सरफेस डीएस एरिया वेक्टर इकडे आहे, फील्ड इकडे आहे, अँगल किती आहे? 90, म्हणजे cos 90 काय झाला? 0. सो टोटल फ्लक्स इज सेड टू बी E इंटू ds प्लस E इंटू ds. काय याचं इंटिग्रेशन घ्यायचं आहे एरियाचं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आहे, आणि डायरेक्ट लिहू का? 2E इंटू इंटिग्रेशन ऑफ ds. करेक्ट? सो दॅट इज सेड टू बी फ्लक्स. व्हॉट इज दिस ds? वन एरिया, दिस इज सेकंड एरिया. ओके, इफ यू इंटिग्रेट ऑल द ds, what you will get? Total area. Integration of all ds, you will get total area S, or simply you can write area is said to be A.
हे एस आणि ए दोघांचं मिनिंग एकच आहे. ओके, देअरफॉर आय कॅन राईट हिअर फाय इज इक्वल टू 2E. मी या ठिकाणी ds घेतो किंवा s घेतो, मी या ठिकाणी आता घेतो s फॉर सेक ऑफ अंडरस्टँडिंग. ओके, सो दिस मच फ्लक्स इज पासिंग at one end. Is it clear? Now we are going to use here Gauss theorem. According to Gauss theorem, क्या है? टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर क्लोज सरफेस S ऑलवेज इक्वल टू फाई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हा आपल्याला माहिती आहे टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन. मग हे फ्लक्स म्हणजे काय? फ्लक्स कसे पास झाले? पर युनिट एरिया, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पर युनिट एरिया, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पर युनिट एरिया, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पर युनिट एरिया. म्हणजे फ्लक्स म्हणजे काय असणार आहे? टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन. म्हणून मी असं लिहितो या ठिकाणी 2ES इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन. देयरफॉर Q इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन E into S. 2 एप्सिलॉन E into S. So this is the same equation. Equation number 2. ठीक है. Now we know that what is density? Charge per unit area. Total area S घेणार नाही, कारण इथे मी काय घेतलं? टोटल एरिया S. तुम्ही इथे कॅपिटल A घेतला तर इथे पण काय घेतलं? टोटल एरिया कॅपिटल A. ओके, therefore Q is equal to sigma into total area S. In some book it is given as a capital A, in some book it is given as a sigma S. मग Q ची व्हॅल्यू काय आली? sigma into S. Put this value here. Therefore sigma into S is equal to 2 epsilon E into S. S gets cancelled. So sigma is equal to 2 epsilon E. Therefore electric field at a point, या पॉइंटला किती इलेक्ट्रिक फील्ड आहे? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन. आणि आपल्याला माहिती आहे एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 k, म्हणजे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 k. दिस इज इक्वेशन 3. म्हणजे या पॉइंटला किती फील्ड प्रेझेंट आहे? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 k. या पॉइंटला किती फील्ड प्रेझेंट आहे? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 k. आता हे डिस्टन्स जर कमी केलं तर हा पॉइंट मी जर इथे घेतला तर इफ आय टेक दिस पॉइंट हियर, या पॉइंटला किती आहे? हीच व्हॅल्यू असणार आहे. का? कारण डिस्टन्स तुम्ही कमी करा किंवा जास्त करा, इलेक्ट्रिक फील्ड तेवढीच असणार आहे. कारण इथे या इक्वेशनमध्ये रेडियस डिस्टन्स ऑफ दॅट पॉईंट फ्रॉम द प्लेन शीट कुठंही आर याच्यामध्ये नाही आहे. तर तुम्ही हे आर डिस्टन्स म्हणजे पॉईंट फिक्स शीटपासून डिस्टन्स कमी केलं किंवा वाढवला इलेक्ट्रिक फील्ड कुठल्याही पॉईंटला. सपोज आता आपण कॅल्क्युलेट केलं पॉईंट 1 साठी, हा जर पॉईंट 2 असेल आणि हा इथला पॉईंट मी सिलेंडर एक्सटेंड करतो, हा तिसरा पॉईंट, तिन्ही पॉइंटला इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी रिमेन द सेम, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 k. Why? It is independent of distance of the point from the plane sheet. Okay, so this is the electrical intensity due to plane infinite sheet is equal to sigma upon 2 epsilon 0 k. So try to understand the concept. In book different notations are given. In this equation I have given different notation. In books they have given A, here I have given a total area said to be S. Thank you. We can stop.